Hi friends, today we have once again discussed examples of switch program. Name is look like this program or its name is just 1 second. Write a menu driven program print following operation. Write a menu driven program to print following operations. This is the menu driven program, and this program can execute. There are number of 5 operations such as first one addition, second one subtraction, third one multiplication, fourth one division, and fifth one modular division. This is the menu driven program. Okay, when we write the menu driven program or when we create the menu driven program, that time there is required 4 variables such as A, B, C, and last one is there CH. Firstly, A, B, it is a 2 variable that can be input the values, and C can store the A and B's values. Last one variable name is CH. It is a choice. Okay. Now we have used there are different several printf functions such as number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. First 6 functions indicates which type of the operations perform or which type of the operations done in this example. First example, this printf function shows which type of the operations or which type of the code we can write here, and this printf function shows the menu driven program. This message show firstly when execute the program code. Second one is there printf function. It is a new line function. It is also called as /n, or it is also known as backslash character constant, and this /n function are used to provide the new line or to generate the new line when code are executed. Okay, now this is the first. This first indicates the exactly one press the 1 or when execute the program, and that time press case number first. That time users provide message. It is also called as addition. Second one, second printf used for here. Firstly, writing here /n, it is also called as new line, and then second it is a 2. That means second case, and this second case there is used subtraction operations performed here. Then third it is a multiplication. That means here we can perform third number operation, or it is also known as multiplication. 2 number multiplication. Then number 4 printf function /n4. It is also called as division. We can execute here division, and this division functions can divide into 2 numbers using this number 4 case division of 2 numbers. Then number 5, in this 5 number, it is to calculate the remainder. It is also called as modular division. Or when we can execute, or when we can calculate the remainder of any integer number, that time this modular division functions can be, or modular division operator can be used here. Last one, this printf function shows the information enter the choice. आता ह्याच्यामध्ये युजरला या मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राममध्ये टोटल नंबर ऑफ केसेस दिलेले आहेत 5. तर ह्या 5 केसेसमध्ये युजरला जी कोणती पाहिजे ती केस आपण याच्यामध्ये एक्झिक्यूट करून घेऊ शकतो. सपोज युजरने जर 1 केस प्रेस केली किंवा 1 नंबर डिजिट प्रेस केला, तर त्याच्यामध्ये युजरचा जो डेटा आहे तो डेटा ह्याच्यामध्ये एक्झिक्यूट करून दिला जाईल. सो फर्स्ट वन
याच्यामध्ये जो आहे तो 1 नंबर ॲड केला किंवा 1 प्रेस केला तर दे आर प्रिंटेड ॲडिशन. When using the second, that time they are printed the subtraction. And then now next one we have used here number 4, that is called a multiplication, number 4 is division, number 5 is a multiplication. So याच्यामध्ये आपण जी काही कोणती केस घेणार आहे याच्यामध्ये एंटर द चॉईस दिलेला आहे. तर ह्या चॉईसमध्ये तुम्ही तिथं हा चॉईसचा एंटर केला नंबर की हा नंबर जो आहे तो हा तिथं जाऊन स्टोअर केला जाईल इंटिजरमध्ये आणि परत सी एच हा जो व्हेरिएबल आहे हा एक्सप्रेशनमध्ये एंटर केला जाईल. म्हणजे स्विचमध्ये सी एच हा इन्सर्ट केला तर त्याच्यामध्ये काय होईल, जर हा स्विचमध्ये टाकला तर त्याच्यामध्ये स्विच एक्सप्रेशन 1 ते 5 केसेस त्याच्यामध्ये चेक करायला रँडमली आणि जी काय सॅटिस्फाईड होईल ती केस त्याच्यामध्ये एक्झिक्यूट करून युजरला आउटपुट दिलं जाईल याच्यामध्ये. सो 1 बाय 1 आपण याच्यामध्ये केसेस पाहूयात की कोणत्या केसमध्ये कुठला आउटपुट येणार आहे किंवा काय येणार आहे हे डिटेल डिस्कस करूयात आपण याच्यामध्ये. ओके, suppose in this example printf function enter the choice. Okay, so this choice when enter the choice there is a 5 different choices available for the programmer and these choices can be provided different types of the operations such as addition, subtraction, multiplication, division and modular division. User ने decide करा, user decided which type of the operation perform or which type of the operation is done here. Now suppose user enter the choice and there is a press 1, that means एक हा choice याच्यामध्ये घेतला तर त्या चॉईसमध्ये काय आलं, केस 1 मध्ये लगेच चॉईस 1 टाकला सी 1 आला तर इथे केस व्हॅल्यू किंवा केस एक्सप्रेशन इथं 1 शी कम्पेअर करेल आणि जर केस एक्सप्रेशन 1 ते जर सॅटिस्फाईड झालं तर लगेच इथं प्रिंटिंगमध्ये दिला एंटर द 2 नंबर. ह्याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यू ह्या रीड करून घेतल्या जातील. त्या कोणत्या असतील तर एंटर द 2 नंबर. मग याच्यामध्ये 2 नंबर कोणते आहेत तर युजरने कोणतेही 2 इंटिजर व्हॅल्यू इथे इन्सर्ट करायचे इनपुट द्यायच्या मग त्यावेळी इनपुट घेतलेले व्हॅल्यू ॲपमध्ये स्टोअर केले जातील. तर पर्सेंटेज ॲड्रेस ए कॉमा ॲड्रेस बी अशा 2 व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये रीड करून घेतले जातील. सो एंटर द 2 नंबर, दॅट मीन्स स्कॅनिंग फंक्शन युजड हिअर अँड दिस स्कॅनिंग फंक्शन आर प्रोव्हाइडेड पर्सेंटेज अँड पर्सेंटेज, दॅट मीन्स डबल कोटेड कम्प्लीट ॲड्रेस ए कॉमा ॲड्रेस बी. सो ह्याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यू जे घेतलेले आहेत तिथं इंटिजरने मेमरी अलोकेट करून दिली 2 बाईट्समध्ये. त्या 2 बाईट्स मेमरीमध्ये ए आणि बीचे व्हॅल्यू स्टोअर करून ठेवले याच्यामध्ये. ते नाव नेक्स्ट वन नंतर इथं एक्झॅक्टली ऑपरेशन्स परफॉर्म केलं आणि ते ऑपरेशन्स आहे पहा याच्यामध्ये त्या ऑपरेशन्समध्ये जे काही व्हॅल्यू दिलेली आहे तर इथं दिलं सी असाइन ए प्लस बी, म्हणजे इथं बेरीज केली ए आणि बीचे आणि त्या व्हॅल्यू स्टोअर केल्या सीमध्ये. मग इथं काय दिलं की प्रिंटेडमध्ये स्लॅशन ॲडिशन केला आणि ते ॲडिशन सीमध्ये डिस्प्ले केला. दॅट मीन्स त्याच्यामध्ये जे काय व्हॅल्यू स्टोअर झाल्या त्या ॲडिशन हा मेसेज दिला आणि हा सीमध्ये डिस्प्ले केला. म्हणजे तिथं केस एक कम्प्लीट झाली की लगेच हा केस एक्झिक्यूट झाल्यानंतर हा ब्रेक करेल. सपोज केस 1 जर मॅच होत असेल तर टोटली कोड हा एक्झिक्यूट झाल्यानंतर ते केसमधून बाहेर पडताना तो काय करेल की हा याला ब्रेक करेल. म्हणजे ही जर केस सॅटिस्फाईड झाली तर परत नेक्स्ट वन केस एक्झिक्यूट होणार नाही, ब्रेक होईल आणि ब्रेक झाली की या प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशनमधनं बाहेर पडेल. सपोज युजरने केस सेकंड 1 जर एंटर केली तर केस सेकंड 1 इथं एंटर द चॉईस घेतला आणि एंटर चॉईसमध्ये जर सेकंड एंटर केला तर ती सेकंड केस इथं फर्स्ट केसशी मॅच करेल. इथं मॅच होईल का नाही ते चेक केलं जाईल. सपोज 1 मॅच नाही झाली तर लगेच तो कुठे जाईल, केस सेकंडकडे जाईल. केस सेकंड मॅच जर झाली तर इथं काय दिलं की प्रिंटेड एंटर द 2 नंबर. इथे किती नंबर एंटर करायला सांगितले 2 नंबर. वन्स अगेन इथं 2 नंबर एंटर केले कोणते एंटर द 2 नंबर सच आहे पहिला काय पर्सेंटेज ॲड्रेस ए कॉमा ॲड्रेस बी असे 2 व्हेरिएबल घेतले. नाव दिस 2 व्हेरिएबल्स आर access the value or take the first 1 values of a and b, then second now they are calculated here. C is equal to a minus b, that means they are completed here subtraction operations and C can store the values of a and a minus b. So C च्या व्हॅल्यू इथं स्टोअर केल्या आणि नाव मग इथं काय केलं की प्रिंटेडमध्ये इथं जे सबट्रॅक्शन झालेलं आहे हा मॅसेज दिला सबट्रॅक्शन इज अ पर्सेंटेज अँड ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केलेलं होत्या असा हा जो व्हेरिएबल आहे हा सी या व्हेरिएबलमध्ये त्या व्हॅल्यू स्टोअर करून डिस्प्ले करून ठेवल्या. ओके, सो केस 2 मध्ये इथं सी असाइन ए मायनस बी केला आणि याच्यामध्ये प्रिंटेडमध्ये सबट्रॅक्शन करून दाखवला आणि
तिथं जे काही डेटा व्हॅल्यू आहे ते डेटा व्हॅल्यू स्टोअर करून ठेवल्या. नेक्स्ट ज्यावेळेस केस सॅटिस्फाय झाले, पूर्ण एक्झिक्यूट झाले, त्यावेळेस केस काय केली याच्यामध्ये ब्रेक केली. इन केस सपोज युजरने जर केस थर्ड एक्झिक्यूट करायची ठरवली तर एंटर करताना केस जर थर्ड दिली तर फर्स्ट केस ती मॅच करेल का? नाही. सेकंड केस ती मॅच करेल का? नाही. मग तो पुढे गेला डायरेक्टली केस थर्ड बरोबर मॅच करतोय आणि केस थर्डमध्ये मॅच केला की इथं काय दिला की एंटर द टू नंबर. वन्स अगेन इथं टू नंबर एंटर करेल आणि ह्याच्यामध्ये परत ए आणि बीलाच व्हॅल्यू घेतल्या, कारण प्रत्येक वेळेस ए आणि बी का व्हेरिएबल घेतोय तर आपल्याला व्हेरिएबलची लेंथ वाढवायची नाही, आपल्याला आहे त्या व्हेरिएबल कडूनच ते जे काही टास्क आहे तो कम्प्लीट करून घ्यायचा आहे. सो नाव वी हॅव डिक्लेअर इयर आफ्टर एव्हरी एक्झाम्पल ऑर एव्हरी प्रोग्राम or every case we have is once again and again repeat and repeat a and b because there is a reduce the length of variable size. So here in this example c assign a into b केला म्हणजे a मल्टिप्लाय b केला म्हणजे a आणि b चा गुणाकार केला आणि त्याच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या c मध्ये स्टोअर केल्या आणि लास्ट वन जो प्रिंटफ फंक्शन आहे त्या प्रिंटफ फंक्शनने काय केलं इथं मल्टिप्लिकेशन दाखवलं आणि ज्याच्यामध्ये c मध्ये ज्या व्हॅल्यू स्टोअर केलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यू इथं आपल्याला दाखवून दिल्या आहेत. केस थर्डमध्ये आपण काय केलं की तिथं एंटर द टू नंबर केला, तिथं मल्टिप्लिकेशन केला, हा ब्रेक केला. नाव केस 4मध्ये पहा युजरला चॉईस विचारेल, जेव्हा चॉईस तिथं एंटर करेल त्यावेळेस तिथं काय दिला की एंटर द टू नंबर. मग इथं ए आणि बीच्या व्हॅल्यू घेतल्या, इथं ए आणि बीच्या व्हॅल्यू घेतल्या सी इज इक्वल टू ए डिवायडेड विथ बी केला तर देन नाव नेक्स्ट वन त्याच्यामध्ये त्याचं जे काय आन्सर आहे ते डिव्हिजन आन्सर इथं डिस्प्ले करेल आणि नेक्स्ट वन जे काही आन्सर आहे त्या आन्सर त्याच्यामध्ये आपल्याला सीमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर झालेली पाहायला मिळेल. ओके, सीमध्ये जेव्हा व्हॅल्यू स्टोअर होईल तेव्हा त्याच्यामध्ये रिझल्ट काय मिळेल की डिव्हिजन एक्स% अँड सीचे जे काय व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू आपल्याला इथं स्टोअर झालेलं पाहायला मिळते. ना नेक्स्ट वन केस 5 जे आहे की केस 5मध्ये काय दिलं आहे की एंटर द टू नंबर म्हणजे आपण याच्यामध्ये मॉड्युलर डिव्हिजन कॅल्क्युलेट करतोय. दॅट मीन्स रिमाइंडर फाइंड आउट करतोय. हा ऑपरेटर वेगळा आहे आणि हा ऑपरेटर वेगळा आहे. सपोज ह्याच्यामध्ये मॉड्युलर डिव्हिजन केला म्हणजे रिमाइंडर कॅल्क्युलेट केला तर बाकी किती येते हे आपल्याला जर दाखवायचे असेल तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जे ऑपरेटर यूज केलं जातं ते म्हणजे मॉड्युलर डिव्हिजन ऑपरेटर यूज केला गेला. आणि सगळ्यात शेवटी आपण 1 ते 5 केसेस घेतले आणि त्याच्यामध्ये सपोज 1 ते 5 केस सोडून जर आपण नेक्स्ट वन दुसरं एंटर केलं आणि त्याच्यामध्ये जर केस मॅच नाही झाली तर आपल्याला तिथं डिफॉल्ट चॉईस आपल्याला एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. आपण हा कोड एक्झिक्यूट करून बघूया. सपोज वी हॅव एक्झिक्यूट हिअर फर्स्ट वन कंपाईल केला, एरर आहे. ओके, आउटपुटमध्ये सुरुवातीला आपल्याला असं दिसेल मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राममध्ये आउटपुट दिसेल ॲडिशन फॉर 1, सबट्रॅक्शन 2 फॉर सबट्रॅक्शन, 3 फॉर मल्टिप्लिकेशन, 4 फॉर डिव्हिजन, 5 फॉर मॉड्युलर डिव्हिजन आणि इथं चॉईस विचार. सपोज मी इथं 1 नंबर टाकला इथं तर 1 नंबरमध्ये काय येणार आहे ॲडिशन हा. सो फर्स्ट वन 1 enter the two number 3 and 4, addition is 7. Now next one, suppose I have entered the 2, then subtraction 4 into 2, subtraction is 2, then now next one multiplication साठी 3 घेतला, 5 into 6, modular division, multiplication is there 20, then next one number 4. आता इथं घेतला 8 divided by 2, आन्सर मिळालं 4 and last one 10, sorry number 5, इथे घेतला 10 modular division by 3, रिमाइंडर किती आला 1 and last one डिफॉल्ट आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे. सो डिफॉल्टसाठी आपण इथे एक्झिक्यूट करून घेऊया. डी घेतला, नेक्स्ट वन एक्झिक्यूट केला, इथे घेतला 6, सो रॉंग चॉईस. अशा पद्धतीने आपला जो कोड आहे तो कोड इथं एक्झिक्यूट करून दिला जाईल. ओके.